होवे सूत कपाह दा कर ताना बाणा, सूतों कपड़ जाणीए आखाण वखाणा। ये असी फिर समझ लईए कि जिहड़ा इस वार दा सबजैक्ट है, विशा है, वो इस गल दे उत्ते चल रहा है कि अकाल पुरख वाहिगुरू सारे पासे व्यापक है, हर थां दे उत्ते व्यापक है। तो फिर भाई गुरदास साहब जी ने वख-वख उदाहरणां दे के जिहड़ा है वो सानू समझाया है कि जिस तरीके दे नाल जिवें तांबा होवे वो बाकी चीज़ां दे नाल मिलदा है ते उहदा नाम कोई पित्तल कह दिंदा है, कोई उहदा नाम जिहड़ा है वो कांसा रख दिंदा है। इसे तरह पानी दे नाल जिहड़ा रंग मिल जावे पानी उसे रंग दा हो जांदा है। इदां फिर बीज जिहड़ा है जदों ज़मीन दे विच बीज दिता जांदा है तो उहदे उस बीज तो ही किन्ने जिहड़ा है वो दरख्त वड्डा हो जाता है, उन्होंने टाहणियां लग जांदियां ने, पत्ते लग जाते हैं, वो छोटा जिहा बीज ही हुंदा है। इदां सारे दे पिछे कम अकाल पुरख वाहिगुरू ही कम करदा पिया है, ताकत उहदी ही कम करदी पई है। वेखण नूं हर कोई जीव एक दूसरे नालों वखरा ते एक दूसरे दे नालों सुभाਅ करके उहदी भिन्नता है भी एक जाने दा सुभाਅ दूजे नाल नहीं मिलदा, पर उहदे पिछे ताकत इदां ही अकाल पुरख वाहिगुरू दी कम करदी पई है। जे वाहिगुरू ताकत ना देवे तो कोई कुछ नहीं कर सकदा। असी इत्थों ही गल कवांगे कि जिस तरह अक्सर असी पिछले दिनों तो पढ़ते आ रहे हैं, असी अक्सर कह दिंदे हाँ भी चंगा काम जिहड़ा करदा है जां कोई बुरा काम करदा है तो रब बुरे काम दे विच किदां हो सकदा है। चंगे दे विच ते मन ले भी रब है, बुरे दे विच मनण लग्गियां थोड़ा जिहा मुश्किल लगदा है भी बुरे दे विच किदां मन लवांगे भी रब साधु दे विच ते मन्निया गया, रब चोर दे विच किदां मन लईए, रब चंगे दे विच ते मन्निया गया, रब बुरे दे विच किदां मन लईए। इस करके गल ये है भी भावें कोई चंगा है तो भावें कोई बुरा है, वो बाद दे विच है, पहलां उहदा जन्म है। जे जन्म ही ना हुंदा तो कोई चंगा बुरा की हो जाना सी, जन्म है तां ही ते चंगे बुरे काम करेगा। इस करके जन्म देण दे पिछे ताकत अकाल पुरख वाहिगुरू दी करदी किरपा करदी पई है, वो काम करदी पई है। भाई गुरदास साहब ने उसे ही चीज़ नूं हुण अगे बोलिया है भी वेखो है अकाल पुरख वाहिगुरू एक ही है, पर जदों बाकियां दे नाल मिल जांदा है ना, जीवां दे नाल मिल जांदा है, उदों उहदे वखरे वखरे रूप नज़र आउण लग पैंदे ने। ये लगभग 2-3 उदाहरणां असीं अज समझण दी कोशिश करांगे। पहली उदाहरण जिहड़ी लई है वो भाई गुरदास साहब ने सूत दी लई है। सूत सूतर जिन्हों धागा कहा जाता है। हुण जदों इहो ही धागा है जदों कपाह तो प्राप्त किया जाता है उदों तो इनू कोई रंग नहीं हुंदा, उदों तो बेरंग हुंदा है ये। पर उसे ही सूतर नूं जदों उत्थों तैयार कर लिया जाता है, रूं तो धागा वट लिया जाता है, फिर उन्होंने वेखो रंग दे विच पा दिता जाता है। असीं किन्ने रंग वाले कपड़े पा के बैठते हाँ, ये सारे रंगे ही होए ने। जमीनां दे विचों ते कपाह दे विचों ते इदां दा रंग नहीं आउंदा, रूं ते सारा चिट्टे रंग दा है। उन्होंने बड़ियां तरीकिਆਂ दे नाल रंग दिता जाता है। कुछ रंग इदां दे ने जिहड़े इक्को वार धागे दे उत्ते चढ़दे ने ते दोबारा उतरदे ही नहीं, पक्के रंग जिहड़े हुंदे ने। कुछ इदां दे भी हुंदे ने भी कपड़ा पानी दे विच पाया, जिन्नी वार पाया उन्नी वारी अपना रंग पानी दे विच छड्डदा रहा। अक्सर तो रंगिया गया है तां ही रंग छड्डेगा, नहीं तो छड्डदा ही नहीं रंग। फिर उहदे विच भी वेखो भी एक तो बेसिक कलर हो गया जो साडे कपड़ियां दा है, उहदे उत्ते भी कुछ होर चीज़ां प्रिंट कीतियां हुंदियां ने। प्रिंट दे उत्ते भी माफ़ करना कलर दे उत्ते भी कुछ प्रिंट कीता पिया है। एक है तो सूत ही है ना, सूत नूं किसी ने रंग कर दिता, किसी ने प्रिंट कर दिता, उहदे तो किन्ने कपड़े तैयार हो जाते हैं। कोई भी साडा कपड़ा होवे, धागे की क्वालिटी कुछ होर हो सकती है, थ्रैड कोई होर हो सकता है, पर पिछे तो धागा ही काम करता पिया है। पिछे तो वही मैथड चलता पिया है जिन्हों ताणा ते पेटा कहा जाता है। उपर तो थल्ले नूं जदों धागा आउंदा है तो फिर सज्जे तो खब्बे नूं उहदे विच धागा हुंदा। साडे कपड़ियां दी सारियां दी बुणती इदां दी ही है, चाहे वह साडे गर्मियां वाले कपड़े होण चाहे सर्दियां वाले कपड़े होण। हुण भी तुसीं इहनूं वेख लैणा, इन्हां दोवां तरीकिਆਂ दे नाल ही कपड़ा बुणिया जा रहा है। ताणा ते पेटा, उहदे विच एक धागा उपर तो थल्ले नूं है, दूजा धागा जिहड़ा है वह सज्जे तो खब्बे नूं है।
ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੈਂਡ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਕਪਾਹ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਣਤੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਤੋਂ ਕੱਪੜ ਜਾਣੀਐ ਆ ਖਾਣ ਵਖਾਣ। ਉਸੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਤ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੂਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸੂਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਚੌਸੀ ਤੇ ਚੌਤਾਰ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਣਾ। ਚੌਸੀ ਮਤਲਬ 4 ਧਾਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਤਾਰ 4 ਤੰਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ, ਵੀ ਮੋਟਾ ਬੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਬੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸੂਤ ਦੀਆਂ 4 ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਸੀ ਤੇ ਚੌਤਾਰ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜਲ। ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ ਸਿਰੀ ਸਾਫ ਤਨ ਸੁਖ ਮਨ ਭਾਣਾ। 4 ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਤੰਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਤੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਖਾਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਾ ਮਲਮਲ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਲਮਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲਮਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ,
ਇੱਥੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਤ ਤੋਂ ਮਲਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਨ ਸੁਖ, ਤਨ ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਨੋਰਮਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਸੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ। ਪੱਗ ਦੁਪੱਟਾ ਚੋਲਣਾ, ਪਟਕਾ ਪਰਵਾਣਾ, ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਲਣਾ, ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਕਾ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਟਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੰਪ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਲੱਕ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਕਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਟਕਾ ਪਰਵਾਣਾ, ਉਸੇ ਸੂਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਮਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੰਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਮਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਲੋ ਸੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁੱਤਗਾਂ ਛਾਪ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਸ ਉਂਗਲ 'ਚ ਛਾਪ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਕੱਠਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਰਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਭੋਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ 4 ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਭਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਇਨਾ ਘੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਵਾਰੇ।
ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਬਣਨਗੇ। ਗਹਿਣੇ ਸਵਾਰੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਬੱਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਨੌੜੇ ਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਜੋ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੇਦ ਕੇ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੇਦ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਛਡਾਓ ਅਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਤੋਂ। ਵੇਸਰ ਨੱਥ ਵਖਾਣੀਏ ਕੰਠ ਮਾਲਾ ਧਾਰੇ, ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਠ ਮਾਲਾ, ਕੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲ, ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਨੀ, ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਿਕਤ ਮਣੀਆਂ ਮੋਤਸਰ ਗਜਰੇ ਪਾਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਾ ਬੁਹੱਟਾ ਗੋਲ ਛਾਪ ਕਰ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਗਹਿਣੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਦਾਤਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ, ਸੋਹਣਾ ਕੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਦਰਹਾਲਾ। ਕੋਲੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਵੇਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਸ ਦੇ ਦਰਹਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਹਾਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਰੇ ਗੁੜ ਭੇਲੀਆਂ, ਕੋ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਥਡ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਭੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਸ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਸਵਾਰਦਾ, ਮੱਖਣ ਮਸਾਲਾ, ਉਸੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਰੂਪ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਸਵਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲਈ ਇਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਮਸਾਲਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਖਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਗੁੜ ਦੇ ਮਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਮਿਸਰੀ ਕਲੀ ਕੰਦ, ਮਠਿਆਈ ਢਾਲਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੰਡ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੁੜ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੋਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁੜ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀ ਕੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀ ਕੰਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀ ਕੰਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਵੇ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕਰ, ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖਾਲਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰੰਕ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਾਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਹ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ,
ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਂਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਬਹੁ ਦੁੱਧ ਉਜਲ ਵਰਣਾ। ਹੁਣ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੂਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝ ਦਾ। ਚਲੋ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਬਹੁ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਦੁੱਧ ਉਜਲ ਵਰਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਦੁੱਧ ਉਜਲ ਵਰਣਾ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਈ ਹੈ ਕਰ ਨਿਹਚਲ ਧਰਣਾ। ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਹੀਂ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਨਿਹਚਲ ਧਰਣਾ, ਨਿਹਚਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਉਮਰਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੁੱਧੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਈ ਹੈ ਕਰ ਨਿਹਚਲ ਧਰਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਹੀਂ ਬਲੋਏ ਅਲੋਈਏ ਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਤਰਣਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਾ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਬਲੋਏ ਅਲੋਈਏ ਸ਼ਾਹੇ ਮੱਖਣ ਤਰਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਮੱਖਣ ਤਾਏ ਆਉਟਾਏ ਕੈ ਘਿਓ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਤਾਏ ਔਟਾਏ ਕੈ, ਘਿਓ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਜਗ ਨੈਵੇਦ ਕਰ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਰਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਘਿਓ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਿਓ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਮ ਹਵਨ ਜਗ ਕਰਨੇ, ਨੈਵੇਦ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਨੈਵੇਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਰਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਰਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜਰਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਮੂਰਤ ਪਹਿਰ ਥਿਤ ਵਾਰ ਗਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਘੜੀਆਂ, ਘੜੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 48 ਮਿੰਟ ਦਾ। 48 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 24 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ 6 ਤੋਂ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ, ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਮੂਰਤ ਪਹਿਰ ਥਿਤ, ਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਥੀ, ਤਾਰੀਖ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਥਿਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਥੱਥਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਥ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਥਿਤ ਥਿਤੀ, ਔਰ ਤਿਥੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਗਣਾਏ, ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ 365, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ। ਦੋਏ ਪੱਖ, 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਧੀ ਪੱਖ, ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਦੀ। ਦੋਏ ਪੱਖ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਦੋ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏ, ਇੱਦਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 6 ਰੁੱਤੀ ਵਰਤਾਈਆਂ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਲਿਤ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਲਾਏ, 4 ਵਰਨ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ, ਬਹੁ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ 4 ਵਰਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ 4। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਮਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਰਨ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ, ਬਹੁ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਬਹੁ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ। ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਬਹੁ ਪੰਥ ਚਲਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਾਏ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੂਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।